تین نقصان ایسے آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو انسان کی لائف اسٹائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی لائف اسٹائل سے جڑا ہوا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی لذت اس کی زندگی میں ختم کر دیتا ہے. حرام کھائے گا کبھی ان کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا. حرام کھائے گا کبھی بھی اسے کو عبادت کرنے میں دل نہیں لگے گا. حرام کھائے گا کبھی بھی اسے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو چاشنی اور حلاوت ہے وہ کبھی بھی اسے مزہ اور چاشنی نہیں آئے گی. نمبر دو، دوسرا بڑا نقصان اس کے لائف اسٹائل کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. حرام کھانے سے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو بھیجے گا. اہل علم نے یہ تینوں باتیں بیان فرمائی. تیسری چیز کے بارے میں اہل علم نے یہ کہا کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے تو حرام کھانے کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، محبت نہیں رہے گی. آپ دیکھیں ایک حقیقی مومن کو بٹھا کر کے پوچھیے کہ معاشرے کا وہ آدمی جس کی پوری زندگی حرام پر پل رہی ہو، سامنے آپ کی تعریف کر دے الگ بات ہے، لیکن اگر اسی آدمی کو بٹھا کر کے پوچھا جائے ان کے دل سے پوچھو جو آدمی حرام کھا رہا ہے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دل میں. تو مومنوں کے دل میں حرام کھانے سے نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، عظمتوں کی بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہم بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری تخلیق کے بعد بے شمار انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیے. اہم دولتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، جس میں سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، نعمت توحید ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، خصوصاً ہمارے اور آپ کی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. خطبہ جمعہ کا ٹاپک اور عنوان جنت کے دروازے بند کر دینے والے کچھ ایسے سلیکٹڈ گناہ جس کے کرنے سے جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے. ایک حقیقی مومن کی پہچان اور نشانی یہ ہے
کہ اس کی پوری زندگی جو دنیا میں گزر رہی ہے تو اس کا عین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہنم سے وہ بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک تیاری کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا۔ اب اگر اس دنیا میں رہ کر یہ کچھ ایسے گناہ ہم سے ہو جائے جن گناہوں کے کرنے سے جنت کا دروازہ ہی ہمارے لیے لاک ہو جائے تو پھر ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر یہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر کا اپنا احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے اور پھر ہم وہ گناہ دہراتے ہیں۔ تو جب بار بار اس کو دہرایا جائے تو پھر وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے وہ گناہ، پھر انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسی وعیدیں جو اس ضمن میں آئی ہوئی ہیں کہ یہ گناہ کرو گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا، ایسے تمام قسم کے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچتے ہوئے نیکیاں کرنی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نیکی تو کر کے ہم اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں اور ساتھ میں ایسے گناہ کو بھی ڈال رہے ہیں جو جنت کے دروازے کو ہمارے لیے بند کر دے۔ تو فیصلہ دونوں بنیادوں پر ہوگا، ہماری نیکیاں بھی دیکھی جائیں گی، ہمارے گناہ بھی دیکھے جائیں گے۔ تو اسی لیے نیکیاں کرتے رہیں، ساتھ میں جن گناہوں کی بنیاد پر جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے ایسے گناہوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ تو وہی عنوان آپ کی خدمت میں لایا گیا ہے جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے گناہ آپ کو بتائے جائیں گے جس کے کرنے سے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک بات یہاں پہ یاد رکھیں، کچھ گناہ ایسے ہیں اگر اسی پر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بند ہوگا، کبھی نہیں کھلے گا اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ جیسے شرک اور کفر کی حالت میں مرنے والا انسان توبہ کیے بغیر اگر وہ مر جائے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں وعید آئی ہوئی ہے 3 الفاظ کے ذریعے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت اس کے لیے حرام ہے اور جنت کی وہ خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ سب معنی ہیں کہ اس گناہ کی بنیاد پر جنت کا دروازہ اس کے لیے لاک ہوگا۔ تو کچھ ایسے گناہ ہیں اس کے لیے وعید تو آئی ہوئی ہے، ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، لیکن اگر توحید ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو اس گناہ کی سزا جہنم میں پانے کے بعد آخر میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی توحید کتنی مضبوط تھی، یا توحید تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ بنیادی طور پر 2 اصول عقیدے کے ہمیشہ یاد رکھیں گے اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ بعد میں یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہوگا تو کیا ہمیشہ بند ہوگا؟ تو لہٰذا کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند رہے گا، جیسے شرک اور کفر ہے، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ لیکن ہاں کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو شرک اور کفر کے درجے میں نہیں ہے لیکن ہے بڑا گناہ، اور اس پر وعید بھی آ گئی ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہوگا۔ تو توحید والوں کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے لیے شروع میں تو بند ہوگا جنت کا دروازہ، لیکن آخر میں اس توحید کی برکت سے اور اللہ اپنے فضل سے اس کو کھولے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے عقیدے توحید کی۔ یہ بنیادی باتیں جاننے کے بعد اب ہم سیدھا چلیں گے ایک آیت کریمہ کی طرف جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ایک مومن کی پوری زندگی کی کوشش کو اس جنت کو پانے کا ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم دوڑو بھاگو، کوشش کرو، تیز بھاگو، تیز دوڑو، جلدی دکھاؤ اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، اور اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کا عرض آسمان و زمین کی طرح ہے، آسمان و زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اس جنت کو پانے کے لیے ہماری پوری محنت اور کوشش اس دنیا میں ہونی چاہیے۔ تو جہاں ہم نیکیاں کریں وہاں ایسے گناہوں سے بھی ہم کو بچنا ہے جن گناہوں کی بنیاد پر جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
تو ایسے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں؟ آئیے اب ان گناہوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا گناہ، اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو یہ وہ گناہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے اگر اس نے توبہ نہیں کی بلکہ اسی حالت میں انتقال ہوا تو جیسا کہ بنیادی طور پر یہ بات کہی گئی کہ ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ بند ہوگا۔ ہاں، مرنے سے پہلے آدمی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو توبہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ تو شرک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اس سے جنت حرام ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ آیت ایک عقیدے کو مضبوط کر رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کرے گا تو جنت اس کے لیے حرام، جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ یہاں دیکھیں گے، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ اتى رجل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے، اور حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو واجب کر دینے والی چیزوں کے بارے میں بتائیے کہ یہ دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واجب کر دینے والی چیزوں کا پتہ بتایا۔ کہا پہلی چیز ہے من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کا انتقال اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور دوسری چیز کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ، جو اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ یہاں پر دو بڑے اہل علم کیا ایک بہت ہی بہترین قول آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس پہلے پوائنٹ کے تعلق سے ہم اور آپ اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت پر کیوں لگاتے ہیں، اس کا جواب ان دو بڑے علماء کے اقوال کی روشنی میں آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلا قول شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، آپ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ كَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ۔ عقیدے کے مسئلے میں اس طرح کے مسائل کو ہر اہل توحید کو یاد ہونا چاہیے۔ کتنی بڑی بات آپ نے بیان فرمائی کہ وہ عبادت جس عبادت میں توحید نہ ہو اس کو عبادت ہی نہیں کہتے ہیں۔ یہ آپ کو ہمیں اور آپ کو سمجھانا ہے۔ عبادت اس وقت تک عبادت ہوگی جب اس میں توحید ہوگی۔ تو علامہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ۔ یہ بات اچھی طریقے سے جان لو کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں کہی جائے گی جب تک کہ اس میں توحید شامل نہ ہو۔ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُسَمَّى صَلَاةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ، ویسے ہی جیسے نماز کو اس وقت تک نماز نہیں کہی جائے گی جب تک کہ اس میں طہارت شامل نہ ہو۔ بغیر طہارت، بغیر وضو اور بغیر ناپاکی سے پاک کیے ہوئے کوئی آدمی نماز پڑھ لے اس کی نماز ہی باطل ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جس طریقے سے نماز کے لیے طہارت شرط ہے اسی طریقے سے عبادت کے لیے توحید شرط ہے۔ اور آگے آپ نے کہا فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ، اگر شرک عبادت میں داخل ہو جائے تو وہ عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ کَالْحَدَثِ إِذَا دَخَلَ فِي الطَّهَارَةِ، تو ایسے ہی جیسے طہارت میں حدث یعنی نجاست اور ناپاکی داخل ہو جائے۔ آدمی نے وضو بنایا اور وضو کو توڑنے والی چیزیں آ جائیں، یا آدمی پاک ہے لیکن نجاست اور گندگی لگ جائے، آدمی ناپاک ہو جائے، ناپاک کرنے والی چیزیں شامل ہو جائیں تو آدمی ناپاک ہو جاتا ہے طہارت کے بعد بھی۔ تو ویسے ہی طہارت میں یعنی پاکی و صفائی میں اگر کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو اس کی پاکی اور صفائی کو توڑنے والی ہو تو اسے طہارت والا آدمی نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آدمی کی عبادت میں شرک داخل ہو جائے فسدت، تو اس کی عبادت فاسد ہو جاتی ہے۔
تو پتہ یہ چلا کہ عبادت اصل میں کہتے ہی ہیں اس چیز کو جس میں توحید شامل ہو. اور دوسرے بڑے علم علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. ہر وہ عبادت جس کی بنیاد توحید پر نہ ہو تو وہ باطل ہے. آدمی کتنوں بھی عبادت کر لے اگر اس عبادت میں توحید شامل نہیں ہے تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ عبادت باطل ہو جاتی ہے. تو پہلا پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ وہ گناہ جس گناہ کے کرنے پر جنت کا دروازہ لاک اور بند ہو جاتا ہے پہلا گناہ ہے شرک. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے اور جو لوگ کر رہے ہیں اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا گناہ جس گناہ کے کرنے پر جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ ہے حرام کھانا. اکل حرام. حرام طریقے سے اگر کوئی آدمی مال کھا رہا ہے تو اس کے لیے بھی جنت کا دروازہ بند ہوتا ہے. اس چیز کو مسلمان بہت آسان سمجھتے ہیں اور جس طریقے سے دوسرے مذاہب کے یہاں اس کی کوئی تمیز اور فرق نہیں ہے. آج مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے بالعموم تمام مسلمانوں کا اگر جائزہ لیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان کے مال میں اور ان کی کمائی میں حرام داخل ہو چکا ہے. تو یہاں پر ہم نے تو یہ سنا ہے اکل حرام لیکن کچھ ایسی چنندہ اور سلیکٹڈ چیزیں اور پوائنٹ اس پوائنٹ پر رکھے جائیں گے تاکہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے وہ کافی ہو جائے. تو تفصیل کے ساتھ اس پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم بحث کریں گے. سب سے پہلے تو وہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے جس حدیث کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حرام کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. چنانچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا فرمان دیکھیے. ان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنہ جسد غزی بالحرام رواہ ابن حبان فی صحیح وصححہ الالبانی فی صحیح الترغیب والترہیب. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب کے اندر اس کو صحیح قرار دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ جسد, وہ جسم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے جنت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. غذی بالحرام, جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو, جو حرام سے پلا بڑھا ہو اور حرام کے مال کو کھایا ہو اپنی پوری زندگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے احتراز کرتے تھے آئیے چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 3 مثالیں یہاں پر دوں گا. یہ تینوں مثالیں اگر یاد ہو جائیں تو آدمی حرام کے قریب بالکل نہیں جائے گا. چنانچہ پہلی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہ ملتی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لانقلب الى اہلی فاجد التمرة ساقطة على فراشی فارفعها لآکلها ثم اخشى ان تكون صدقة فألقيها رواہ البخاری. صحیح بخاری کی حدیث ہے. امام المحدثین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لانقلب الی اہلی, میں اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہوں, اپنا گھر میں واپس جاتا ہوں. فاجد التمرة ساقطة على فراشی, تو میں اپنے بستر پر کھجور کا ایک حصہ, 1-2 کھجور یا کھجور کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا پاتا ہوں. کھجور پڑی ہوئی ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں. فارفعها لآکلها, تو میں اس کھجور کو اٹھا لیتا ہوں تاکہ میں وہ کھجور کھاؤں. اب جیسے ہی میں نے اس کھجور کو اٹھایا کھانے کے لیے ثم اخشى ان تكون صدقہ, پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقہ کا نہ ہو. فألقيها, تو میں فوراً اس کھجور کو ویسے ہی رکھ دیتا ہوں. پتہ کیا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جائز نہیں. جو چیز آپ کے لیے جائز نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایسی پابندی کر رہے ہیں کہ ایک کھجور بھی اگر بستر پر پڑی ہوئی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اٹھا بھی لے رہے ہیں لیکن آپ کو ڈر لگ رہا ہے, حالانکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ صدقہ کا ہی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کا کھجور نہ ہو, اسی لیے میں پھر اسے پھینک دیتا ہوں. دوسری مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اس سے احتراز کیا ہے. چنانچہ اس سلسلے میں حدیث پاک ملاحظہ اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قخن رواہ البخاری فی کتاب الزکاۃ. اس حدیث پاک کو بھی امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر لا رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں
अखद अल हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हुमा तमरतन मिन तमर सदका, हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु अन्हुमा ने सदके का एक खजूर उठा लिया, फजअलहा फी फीह, और उस खजूर को हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने मुंह में डाल लिया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा कफिल कफिल। जिस तरीके से बच्चा अगर किसी चीज को उठा ले तो हम कहते हैं छी छी फेंक दो फेंक दो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा छोटा सा बच्चा है, हजरत हसन बिन अली रदियल्लाहु तआला अन्हु सदके का एक खजूर अपने मुंह में डाल लिए, कहा फेंक दो उसे फेंक दो उसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंकवाया और मुंह से निकाल करके बाहर करवाया और कहा तुम्हें पता नहीं है इन्ना ला नअकुलु सदका, कि हम सदका नहीं खाते हैं। तो पता ये चला कि जो चीज जायज नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी पाबंदी करते हैं, वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ये हराम है, वाज़ेह तौर पर हमें पता है कि ऐसा करना हराम है, इस तरीके से माल कमाना हराम है, इस तरीके से रोजी कमाना हराम है, उसके बावजूद मुसलमानों में इससे बचने की कोई पाबंदी नहीं। उसके बावजूद पता है लेकिन मुसलमानों में इससे एहतराज करने की कोई पाबंदी नहीं बचते हैं लोग, और ये समझते हैं कि बस जैसे भी कमाना हो बस कमाना चाहिए। तीसरी मिसाल, जैसा कि मैंने कहा कि 3 मिसालें दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी में सही बुखारी के अंदर एक तवील रिवायत मौजूद है। आपका एक गुलाम खाना लेकर के आया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बगैर पूछे हुए खा लिया। बाद में वो गुलाम पूछता है क्या आपको पता है कि ये खाना कौन सा है? कहा नहीं, मैंने पूछा तो नहीं। कहा कि असल में जमाना जाहिलियत में एक आदमी की यहाँ कुहानत की थी, एक आदमी की यहाँ झाड़ फूक किया था, कुहानत की थी, हालांकि मुझे कोई चीज मालूम नहीं थी, मैंने बस ऐसे ही कर दिया था। आज वहां से गुजरा, उस आदमी ने मुझे मेरे लिए ये चीज बतौर उजरत के दिया है, वही मैंने आपको ला करके दिया और आपने खाया। अल्लाह की कसम, आपको महसूस हुआ कि ये जायज नहीं है मेरे लिए। अभी आपका खाना आपके हलक में नीचे उतरा नहीं है, हलक में खाना मौजूद है, आपने अपनी उंगलियां अपने मुंह में डाली और पूरा खाना बाहर तय कर दिया। अगर खाने के दाने अंदर पहुंच भी गए, पूरे पेट से बाहर किया उन्होंने। इतनी बड़ी पाबंदी हमारे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन करते थे। आदमी समझता है कि ये बहुत मामूली गुनाह है, याद करें हराम खाना ये कबीरा गुनाहों में से होता है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाता है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कुछ ऐसे सिलेक्टेड और चुनिंदा ऐसे पॉइंट आपके सामने रखे जाएंगे इस पॉइंट के ताल्लुक से, ताकि हमारी आंखें खोल दे। आज मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। अगर कोई आदमी हराम खाता है तो उसकी जिंदगी में ये 6 नुकसान होने वाला है, और हर नुकसान एक दूसरे नुकसान से बड़ा है। देख लीजिए, 6 नुकसान उसको उठाना पड़ेगा, दुनिया में भी उसे उठाना पड़ेगा, आखिरत में भी उसे उठाना पड़ेगा। अगर कोई आदमी चाहता है कि ये नुकसान उठाए और झेल सकता है तो भाई अल्लाह के अहकाम के खिलाफ बगावत का ऐलान कर रहा है। तो हराम के ताल्लुक से ये 6 नुकसान याद रख लीजिए। अगर कोई आदमी खाएगा उसे 6 नुकसान उठाना पड़ेगा। पहला नुकसान ये है कि जो आदमी हराम खाता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करने के लिए कट का निशान लगा देता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आपकी दुआ, जो भी आदमी हराम खाएगा, हराम खाने वाले की दुआ कबूल ही नहीं होती है, हराम खाने वालों की दुआ ही कबूल नहीं होगी। ये पहला नुकसान उसकी जिंदगी, कितना भी वो मांग ले, अगर हराम खाया हुआ है तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप यहां पर देख लीजिए, एक आदमी ऐसा है जिनके पास दुआ की कबूलियत के 3 असबाब मौजूद हैं। पहला सबब यह है कि आदमी सफर में है, और सफर में जो आदमी हो, हदीस इस सिलसिले में मौजूद है कि उसकी दुआ कबूल होती है। और दूसरा सबब यह है कि आदमी गुबार आलूद हो, वो गुबारों में अटा हुआ हो, मिस्कीनियत जाहिर हो रही हो, ऐसा लग रहा हो कि मिस्कीन आदमी है और बिल्कुल जाहिर हो रहा हो, और अल्लाह के सामने वो मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी उस मांग को रद्द नहीं करता है। और तीसरा सबब यह है कि आदमी अपने हाथ को अल्लाह की तरफ उठाए, और हदीस इस सिलसिले में भी मौजूद है कि जब कोई बंदा अपने रब की तरफ हाथ उठा करके मांगता है तो अल्लाह को शर्म आती है कि उसको खाली हाथ लौटा दिया जाए। तो दुआ की कबूलियत के ये 3 असबाब है। पहला सबब है कि आदमी सफर में हो और दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ रद्द नहीं करता। दूसरा सबब यह है कि आदमी गर्दो गुबार में अटा हुआ हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा करके मांग दे। और तीसरा सबब यह है कि अल्लाह की तरफ हाथ भी उठाया हुआ हो, लेकिन अगर उस आदमी ने हराम खाया हुआ है तो दुआ की कबूलियत के ये 3 सबब होने के बावजूद भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। चनांचे इस सिलसिले में बड़ी तवील हदीस आपके सामने मुलाहजा हो, इस हदीस पर गौर करें। इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर नकल कर रहे हैं। हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज को पसंद फरमाता है। अल्लाह पाक है और पाक चीज को ही अल्लाह पसंद फरमाता है।
नापाक चीज को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। तो आदमी अगर अल्लाह की राह में सदका भी करे ना तो हलाल माल से करेगा, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जो हुक्म रसूलों को दिया है वही हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को भी दिया है। चुनांचे 2 आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की। कहा अल्लाह ताला ने रसूलों को हुक्म दिया, या अय्युहा रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ए रसूलों की जमात, पाकीज़ा और हलाल खाना खाओ और नेक अमल करो, यकीनन तुम जो करते हो वो मैं जानने वाला हूँ। तो रसूलों का भी हुक्म आया कि हलाल खाओ, और इसी तरीके से अल्लाह ने मोमिनों का भी हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, पाकीज़ा खाओ, पाकीज़ा रोजी खाओ जो हमने तुमको दिया है। तो मोमिनों का भी हुक्म वही और रसूलों का भी हुक्म वही। उसके बाद तुम्मा ज़करा रजुल, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जो एक लंबे सफर पे चला जाता है और लंबे सफर पे चला गया है। पहला सबब मौजूद है कि वो सफर की हालत में है, और दूसरे सबब के बारे में कहा अशअसा वो आदमी गुबार आलूद है, गुबारों में अटा हुआ है। और तीसरा सबब कहा यमुद्दु यदैहि इला समा, आसमान की तरफ अपने हाथ को उठाया हुआ है और कह रहा है या रब्बी या रब्बी, या अल्लाह मुझे ये दे दे, या अल्लाह मुझे वो दे दे। तो उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसका खाना हराम का, पीना भी हराम का, और उसने जो पहना है वो भी हराम का। वहुदिया बिल हराम, और हराम से उसकी परवरिश हुई है। फअन्ना युस्तजाबु लिदालिक, अब उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि सफर में दुआ की कबूलियत के असबाब तो मौजूद है, 3 असबाब, लेकिन उसके बावजूद उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रीजन ये बताया कि खाना भी हराम का था, पहनावा भी हराम का था, पीना भी हराम का था, पहनना भी हराम का था, और हराम से उसकी परवरिश हुई थी। अब उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? तो लिहाजा पता ये चला कि पहला नुकसान ये होगा कि अगर कोई आदमी हराम खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हजरत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह कहते हैं, बनी इसराइल में एक मरतबा कहत साली आ गई, बहुत सख्त मुसीबत में पड़ गए, पूरे बनी इसराइली अपने बीवी बच्चों को लेकर के मैदान में पहुंच गए अल्लाह ताला से मांगने के लिए कि ये जो मुसीबत आई हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसे टाल दे। देखिए बनी इसराइलियों में एक चीज आपको हमेशा ये मिलेगी, अगर उस पर कोई मुसीबत आती तो उस मुसीबत का दिफा करने के लिए, उस मुसीबत को दूर करने के लिए सब बीवी बच्चों के साथ मैदान में चले जाते, अल्लाह से रो रो कर कई दिन मैदान में गुजारते थे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। हजरत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह कहते हैं निकल गए, और निकलने के बाद वो सब के सब अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। बताए आसमान से आवाज क्या आई? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त के जो नबी थे उनको खबर दी, कहा इनको बता दें कि ये गंदे जिस्म को लेकर के आया हुआ है, और जिन हाथों से ये मांग रहे हैं उन हाथों ने कई लोगों का खून बहाया है, और इनके पेट में हराम का लुक़मा मौजूद है। ये हमारे गज़ब के मुस्तहिक है, मेरी रहमत मिलने के बजाय ये मेरी रहमत से दूर हो जाएंगी। ऐसी सूरत हाल में ये मुझसे मांग रहे हैं, इनको नहीं मिलने वाली है। कितनी प्यारी रिवायत है जो हज़रत मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह नकल करते हैं। इसीलिए हमारे असलाफ एक उसूल बयान करते हैं, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु दअवतहु फलयुतिब दअवहु। जिस आदमी को ये बात पसंद हो, उसे अच्छा लगे, उसे लगे उसके लिए ये चीज पसंद हो कि अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे, तो उसूल ये है फलयुतिब दअवहु, वो चाहिए कि अपने खाने को हलाल बना ले। तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो, हम चाहते हैं कि हमारी दुआ कबूल हो, एक उसूल पर अमल करना पड़ेगा, और वो उसूल ये है कि हम अपने खाने को हलाल बना लें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। तो पहला नुकसान आपके सामने बयान कर दिया गया। आइए चलते हैं, अगर कोई आदमी हराम खाता है तो उसकी जिंदगी में दूसरा नुकसान ये होने वाला है कि उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाएगी, नहीं होगी बरकत मिट जाएगी। और बरकत मिटने के ताल्लुक से भी नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है। चुनांचे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल-बय्यान बिल खियार मा लम यतफर्रका औ क़ाल हत्ता यतफर्रका फ़इन सदका व बय्यना बुरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा व इन कतमा व कदबा मुहिक़त बरकतु बैइहिमा। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल बुयू। इस हदीस को इमामुल मुहद्दिसीन फिल हदीस हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ किताबुल बुयू के अंदर ला रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो खरीदो फरोख्त करने वाला उस वक्त तक उसे अपने खरीदो फरोख्त को जुदा करने का और फस्ख करने का इख्तियार होता है जब तक कि वो एक दूसरे से जुदा ना हो जाए। डीलिंग हुई है और डील कैंसिल करने का इख्तियार उस वक्त तक है जब वो उसी मजलिस में हो, एक दूसरे से जुदा ना हुआ हो। एक उसूल तो बिजनेस का आपने बयान कर दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। आपने कहा फ़इन सदका व बय्यना बुरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा, अगर दोनों आदमी सच्चा है और दोनों ने उस डीलिंग में सच्चाई से काम लिया है और अपने माल के ताल्लुक से उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया,
वजाहत के साथ उनके सामने सारी चीजें खोल खोल करके रख दी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस बै और उस तिजारत में अल्लाह ताला बरकत देगा। लेकिन वइन कदबा व कतम, अगर दोनों ने झूठ बोला और किसी चीज को छुपाया, कहा मुहितत बरकत बैहिमा, उन दोनों के बै से बरकत खत्म हो जाएगी। पता ये चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये चाहते हैं कि हराम का रास्ता ये है कि कोई आदमी दीन को छुपा ले, उसके उजूब को छुपा ले और उसमें वो वजाहत के साथ बताने के बजाय झूठ बोल दे और इस तरीके से एक दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त करे। कहा कि ऐसी तिजारत अल्लाह ताला उससे बरकत को खत्म कर देता है। ये सिर्फ एक मिसाल है। अगर कोई आदमी हराम खाएगा, पैसे तो बहुत होंगे उसके बाद, लेकिन उसकी जिंदगी से बरकत मिट जाएगी, उसकी जिंदगी से बरकत खत्म हो जाएगी। तीसरा नुकसान ये है, मैंने कहा है कि 6 नुकसान आपके सामने जिक्र करूंगा। तीसरा नुकसान तो सबसे बड़ा खतरनाक है। खतरनाक यह है कि जो भी हराम खाएगा अल्लाह का गजब उसके ऊपर नाजिल होगा। दुनिया में भी अल्लाह के गजब का मुस्तहिक, आखिरत में भी वो अल्लाह के गजब का मुस्तहिक होगा। और जिससे अल्लाह नाराज हो, पूरी दुनिया अगर उससे राजी हो, तो वो कभी भी भलाई नहीं पा सकता, खैर नहीं पा सकता और खैर और भलाई की जिंदगी नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसका रब उसके साथ नाराज है। तो अल्लाह को नाराज करने वाली चीजों में, अल्लाह ताला को गजबनाक बनाने वाली चीजों में अल्लाह किस पर गुस्सा होता है? अल्लाह का गजब ऐसे लोगों पर होता है जो हराम तरीके से माल को खाता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के सिलसिले में देखेंगे तो बात पूरी तरीके से वाज़ेह होगी। कहा जो आदमी कोई झूठी कसम खा लेता है ताकि किसी का माल हथिया ले और उसके माल को हड़प ले, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लक़ी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान, तो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर गजबनाक होगा, अल्लाह उससे नाराज होगा, अल्लाह का गजब उसके ऊपर नाजिल होगा। इतनी बात आपने बयान फरमा दी। अब देखिए इतने में एक सहाबी आए, हजरत अशअस बिन कैस, बड़ी तवील हदीस है जो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ। अशअस बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहा मा युहद्दिसुकुम अबू अब्दुर्रहमान कुल्ना कदा व कदा। कहा कि अभी अबू अब्दुर्रहमान जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत है, कहा कि अभी अबू अब्दुर्रहमान ने क्या कहा तुमसे, कौन सी हदीस उन्होंने बयान की? तो उन्होंने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हदीस हमसे बयान की है और वो हदीस का जिक्र उन्होंने किया। उसके बाद हजरत अशअस बिन कैस कहते हैं, कहा कि मेरे चाचा के लड़के की जमीन में मेरा एक कुआं था, कानत ली बिरुन फी अर्द इब्न अम्मी ली, मेरे चाचा के लड़के की जमीन में मेरा एक कुआं था, मेरा और उनका आपस में झगड़ा हो गया, मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा अशअस बय्यिनतुका औ यमीनुहु, या तो तुम अपना गवाह लाओ कि ये जो कुआं है तुम्हारा है, गवाह पेश करो। गवाह पेश नहीं कर सकते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये आदमी जिनके साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है वो कसम खा लेंगे और कसम के हिसाब से तुम्हारा फैसला हो जाएगा। उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात सहाबी बयान फरमाए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तो ये आदमी झूठा कसम भी खा सकता है, आप कह रहे हैं कि कसम के जरिए से मैं फैसला कर दूंगा, अब ऐसा है कि ये तो झूठ में भी तो कसम खा सकता है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर भी ये बात बयान फरमाई। कहा मन हलफा अला यमीन सब्रिन, जो आदमी झूठी कसम इसलिए खाता है ताकि दूसरे के माल को हड़प कर ले, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और वो उसमें गुनाहगार भी हो, मतलब झूठी कसम खाने वाला हो, तो कहा लक़ी अल्लाह व हुवा अलैहि गज़बान, वो इस हाल में अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर गज़बनाक होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे नाराज होगा, अल्लाह का गजब अपने ऊपर वो बोल रहा होगा। तो ये तीसरा पॉइंट है, अगर कोई आदमी हराम खाता है तो उसकी जिंदगी में ये तीसरा बड़ा नुकसान है कि अल्लाह उससे नाराज है, गजबनाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए, अल्लाह के गजब का मुस्तहिक है वो। चौथा नुकसान ये है कि जो आदमी हराम खाता है अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाता है, अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह की लानत का मुस्तहिक। कितने ऐसे गुनाह जिन गुनाहों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ बात बयान फरमाई। मिसाल के तौर पर सूद के बारे में कहा लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबैहि व शाहिदैहि क़ाला हुम सवा, सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला और गवाह रहने वाला, इन सब पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है और कहा कि गुनाह में सब के सब बराबर है। रिश्वत के बारे में कहा लान अल्लाहु राशि वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाला, लेने वाला, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। और उसके बाद कितने सारे गुनाह हैं जिन गुनाहों का जिक्र करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की। तो पता चला कि गुनाह करने का एक नुकसान ये होता है, जो हराम खाएगा अल्लाह की रहमत से वो दूर हो जाएगा, और पांचवा नुकसान उसकी जिंदगी में ये होगा कि जो हराम खाएगा उसका सदका अल्लाह कबूल नहीं करेगा। होता है ना, एक आदमी ने बहुत सारे माल को हराम तरीके से जमा कर लिया, अब खूब अल्लाह के रास्ते में खर्च करें,
जहां देखे पैसे बांट रहा हो, जहां देखे गरीबों की मदद कर रहा हो, रिफाही काम भी कर रहा हो। लोगों की नजरों में ये हो सकता है कि ये बड़ा अच्छा रिफाही काम कर रहा है, लेकिन अल्लाह की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं। क्यों? इसलिए कि हराम तरीके से माल आया और अगर उसको सदका किया जाए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल ही नहीं फरमाता। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक इस सिलसिले में देखते हैं तो बात समझ में आती है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इब्ने आमिर एक सहाबी थे, वो बीमार पड़ गए और बीमार पड़ने के बाद आप इयादत के लिए गए तो इब्ने आमिर ने कहा अला तदउल्लाह ली इब्न उमर, ए इब्ने उमर तुम हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? दुआ करो हमारे लिए। दुआ करने के बजाय अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर दी। कहा फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला यक़बलुल्लाहु सलातन बिग़ैरि तुहूरी वला सदक़तन मिन गुलूल। ये सही मुस्लिम शरीफ किताब तहारा की हदीस पेश कर रहा हूं आपके सामने, सब बुखारी मुस्लिम के हवाले मौजूद है हमारे पास। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर दी। कहा अल्लाह ताला नमाज उस वक्त तक कबूल नहीं फरमाता जब तक कि बंदा ने तहारत हासिल न की, यानी तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं। और दूसरी चीज बयान फरमाई अल्लाह ताला खयानत और हराम के माल का सदका भी कबूल नहीं फरमाता। अगर खयानत की हो, हराम तरीके से माल खाया हो, कहा अल्लाह उसका सदका भी कबूल नहीं फरमाता। तो हदीस से पता ये चला कि अगर हराम तरीके से सदका भी किया जाए तो सदका अल्लाह कबूल नहीं फरमाता। छठा नुकसान हराम खाने वालों का और आखिरी नुकसान ये है तो हराम खाने वालों के लिए जहन्नम का फैसला होगा। चुनांचे मुस्नद अहमद की सही रिवायत मौजूद है, हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या काब बिन उजरा ला यदखुलुल जन्नह मन नबता लहमुहु मिन सुहतिन फन्नारु औला बिही। कहा ए काब बिन उजरा ये बात याद रख लो, जो जिस्म हराम माल से पला, जो गोश्त हराम माल से पला बढ़ा हो, हराम खा करके पला बढ़ा हो, कहा फन्नारु औला बिही, वो जहन्नम का ज्यादा मुस्तहिक है, तो फैसला उसके हक में जहन्नम का होगा। तो आखिरत में बड़ा दर्दनाक अजाब ऐसे लोगों के लिए जहन्नम होगा। ये तो 6 बड़े बड़े नुकसान थे। अब 3 नुकसान ऐसे आपके सामने जिक्र करूंगा जो इंसान की लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर कोई आदमी हराम खाता है तो उसकी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ पहला मसाला यह है कि अल्लाह ताला इबादत की लज्जत उसकी जिंदगी में खत्म कर देता है। हराम खाएगा कभी उनको नमाज पढ़ने में मजा नहीं आएगा, हराम खाएगा कभी भी उसे कोई इबादत करने में दिल नहीं लगेगा, हराम खाएगा कभी भी उसे अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी में जो चाशनी और हलावत है वो कभी भी उसे मजा और चाशनी नहीं आएगी। नंबर 2, दूसरा बड़ा नुकसान उसके लाइफ स्टाइल के साथ ये जुड़ा हुआ है कि अल्लाह ताला बारहा उसकी जिंदगी में हराम खाने से अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबतों को भेजेगा। अहले इल्म ने ये तीनों बातें बयान फरमाई। और तीसरी चीज के बारे में अहले इल्म ने ये कहा कि अगर आदमी हराम खाता है तो हराम खाने की वजह से लोग उससे दूर होने लगते हैं, मोहब्बत नहीं रहेगी। आप देखें एक हकीकी मोमिन को बैठा करके पूछिए कि मुआशरे का वो आदमी जिसकी पूरी जिंदगी हराम पर पड़ रही हो, सामने आपकी तारीफ कर दे अलग बात है, लेकिन अगर उसी आदमी को बैठा करके पूछा जाए उनके दिल से पूछो जो आदमी हराम खा रहा है नफरत पैदा हो जाती है उसके दिल में। तो मोमिनों के दिल में हराम खाने से नफरत भी पैदा होती है। अभी आपके सामने ये खुतबा एक पार्ट और आपके सामने आएगा। ये पहला पार्ट आपके सामने बयान किया गया जिसमें सिर्फ 2 पॉइंट पर बात हुई है, कदरे तफसील के साथ हराम पर भी बात हो गई। अब आगे के टॉपिक में हम देखेंगे और कितने ऐसे गुनाह हैं जिन गुनाहों की बुनियाद पर जन्नत का दरवाजा बंद हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह तू रज़ाक़ है, हमें इसके इलाज दे। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है अल्लाह ताला उनकी मुसीबत को दूर फरमा।